اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل محفل ذکر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ساری شخصیت ہمیں نبی پاک کی غلامی اور محبت سکھاتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسان کے سینے میں دل ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی محبت تو رہتی ہے۔ مال کی محبت آ جاتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مشہور ہونا ہے، شہرت پانی ہے۔ دیکھیں نا، ابھی بھی بچے زیادہ موبائل دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھنے کی بجائے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو اب یہ سارا شوق لگ گیا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی صورت بنے، بلکہ بڑے بڑے سیانے بندے سوشل میڈیا پہ معروف ہونے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتا۔ محسوس ہوتا ہے کہ یار آپ کا قد کاٹ بڑا ہے، یا آپ کے شایان شان نہیں جو آپ نے کیا۔ تو یاد رکھیے گا، شہرت کی محبت بھی دل میں آ جاتی ہے اور دولت کی محبت بھی دل میں آ جاتی ہے، لیکن نقصان بڑا کرتی ہے، بڑا نقصان کرتی ہے، روح اجڑ جاتی ہے۔ بندہ اندر سے پورا برباد ہو جاتا ہے اگر پیسوں سے حرص حوث کے ساتھ پیار کرے یا شہرت سے پیار کرے۔ اس کی دلیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے اور اوپر سے بھوکا ہو تو، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو حضور فرماتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ انسان باطنی طور پر پورے طور پہ اجڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم ادھر ادھر پیار کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، پیار سیدھا سیدھا مدینے والے معبود سے کرو۔ فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اگر عقل مند ہو تو پھر حضور کا دروازہ کبھی چھوڑنا، یہ اصل ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ اور کس حد تک پیار کرنا ہے نبی پاک سے؟ فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ پھر اچانک کہنے لگے نہ بس ایک جاں، نہیں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ یہ وارفتگی ہے، یہ جذبات۔ پھر کہنے لگے میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ خوب پیار کرنا ہے، لیکن یہ بھی سبق دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ حضور سے پیار سچا کرنا ہے، نبی پاک سے پیار صرف محفل والے دن عاشق رسول نہیں ہونا، جب دکان پہ بیٹھنا ہے تو پھر بھی پورا تولنا ہے، عاشق رسول دکان پہ بھی عاشق رسول ہی ہوتا ہے۔ جب بولنا ہے تو پھر بھی اخلاق سے بولنا، اس لیے کہ عاشق رسول ہر وقت عاشق رسول ہوتا ہے۔ یہ عشق جہتوں کا پابند نہیں ہوتا کہ جناب جب محفل آئی تو کسی سے ادھار ٹوپی لے کے عاشق رسول ہو گئے، اور جب جناب لڑائی ہوئی تو پھر بھول ہی گئے کہ میں تو عاشق رسول تھا، مجھے تو معاف کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مجھے تو یہ سبق تھا کہ تو نے درگزر کرنا ہے۔ عاشق رسول کے گھر والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے بچہ عاشق رسول ہے، یعنی ماں باپ کا فرما بردار ہے۔
आशिक रसूल की घर वाली भी कायल हो कि ये आशिक रसूल है, ये कभी भी अपनी घर वाले की तौहीन नहीं करता। उसके गाहकों को भी पता हो ये आशिक रसूल है, ये ना कम तोलता है ना कम नापता है। इश्क रसूल तो इसका नाम है, ये कोई इश्क रसूल नहीं कि आप नारे तगड़े तगड़े लगाएं। और आशिक रसूल नमाज के टाइम छुपता फिरे तो ये झूठ बोलता है, ये इश्क नहीं करता, ये गलत बयानी करता है। इश्क तो इंसान को फर्मा बरदारी पर मजबूर कर देता है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक जगह वुजू फरमाया, वुजू करके खड़े हुए तो मुस्कुराने लगे। अब सियाना बयाना बंदा हंसने लगे तो लोग पूछते तो है ना खैर है, हंस रहे हैं खैर है। हज़रत उस्मान गनी समझदार आदमी थे, मामला फहम थे। तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वुजू किया तो मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराते रहे तो कुछ लोगों ने आपसे सवाल किया, अर्ज की हुजूर क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाने लगे पता नहीं। जब का पता नहीं तो लोगों को और हैरत हुई, एक तो आप मुस्कुरा रहे हैं, दूसरा फरमा रहे हैं पता नहीं। कहा हज़रत सबब क्या है? कहने लगे सबब का नहीं पता। एक दिन इसी जगह मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हाजिर था तो सरकार ने वुजू फरमाया था और हुजूर मुस्कुराने लगे थे। बस मुझे इतना पता है मेरे महबूब मुस्कुराए थे, वजह की ज़रूरत नहीं, हर हाल में मदीने वाले की पैरवी करनी है। हिकमतें पूछने की ज़रूरत नहीं, सबब की ज़रूरत नहीं, मैं तो फ़र्ज़ मोहब्बत अदा कर रहा हूँ। ये किसी की अदा है जिसे अदा कर रहा हूँ। तो अजीज़ भाई, मोहब्बत इंसान को गुलामी पर और फर्मा बरदारी पर मजबूर करती। अत-तरगीब व तरहीब में हदीस है, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है तो अचानक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जिसका कोई रिश्तेदार उससे नाराज है, उसने किसी रिश्तेदार को नाराज किया हुआ है, मेरी महफिल से उठ के चला जाए। ये खासा मुश्किल काम है, इसलिए आप भी बड़े गौर गौर से मुझे देखने लग गए। हुजूर ने उठा दिया, फरमाया जिसका रिश्तेदार नाराज है उठ जाए। तो एक नौजवान उठ के चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी एक अजीजा नाराज थी, मैं राजी करके आया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस महफिल में बिला वजह, बिला जवाज, बिला उज़्र शरी रिश्ते तोड़ने वाला मौजूद हो, वहां अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती। इसलिए मैंने उठा दिया। और मेरे दोस्तों, वो फौरन गए, अपनी खाला फुफ्फो या जो भी उनकी अजीजा नाराज थी राजी करके आए, इसलिए कि उन्हें पता था हम अपने अजीजों को राजी नहीं कर रहे, हम तो मदीने वाले को राजी कर रहे हैं। हमें हुजूर से प्यार है, हर वो काम करेंगे जो काम करने का अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक शायर आए, अपने शेर लिख के लाए, अशार। उन्होंने हुजूर की नात में अशार कहे तो वो लिख के लाए। तो उनका मफहूम ये था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना सारी रात आपकी याद में तड़पता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैन रहता हूँ, मेरा दिल बड़ा परेशान रहता है। ये शेरों का मफहूम था। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के बाद फरमाने लगे, आप वाकई सारी रात नहीं सोते, वाकई सारी रात तड़पते रहते हैं? कहने लगे, जी नहीं, ये तो शेर हैं। तो फरमाने लगे, हुजूर की बारगाह में झूठ बोलते हैं, ये दरवाजा रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप वहां कलिमात तोल के बोलेंगे, वही कहेंगे जो आपके असल जज्बात। ये क्या बात हुई कि मैं बहुत बड़ा आशिक रसूल हूं लेकिन दाढ़ी रख लो? कहता है वो अभी आप दुआ करें फिर मैं रखूंगा। मैं बड़ा आशिक रसूल हूं तो सच बोला करो, कहता बा काम नहीं चलता। मैं बड़ा आशिक रसूल हूं तो भाई सिला रहमी करो, तो कहता बा दुआ करे, रिश्तेदार जालिम ही बड़े।
ओ भाई, जब आप इश्क रसूल का दावा कर रहे हैं फिर आपको बदलना पड़ेगा। खाली दावों से कोई तस्लीम नहीं करेगा। यानी एक आदमी कहता है अब्बा जी मुझे आपसे प्यार बड़ा है, बड़ा प्यार, पर अगर आपको कपड़े चाहिए तो बड़ा भाई लेके देगा। प्यार मुझे आपसे बड़ा है, पर अगर आपको दवाई चाहिए तो दवाई बड़ा भाई लेके देगा। प्यार मुझे ज्यादा है आपसे, मेरी जान भी आप पे कुर्बान है, लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल जाना हुआ तो वो मैं नहीं लेके जाऊंगा, वो बड़ा भाई। तो मेरे ख्याल है अब्बा जी ने कहना पुत्र तू प्यार भी कोल ही रख, इस वास्ते कि अगर सारे काम उसी ने करने हैं तो फिर ये तू खाली, यानी ऐसा इश्क रसूल का दावा जिसमें नमाज भी नहीं, इबादत भी नहीं, रियाजत भी नहीं, तकवा भी नहीं, अखलाक भी नहीं, किरदार भी नहीं, ये कैसा दावा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबक ये पढ़ाते हैं कि आशिक रसूल बनो पर सच्चे वाले बनो। उनका अपना अमल ये था कि सुन्नत है सीधे हाथ से लेना देना, तो मस्जिद में आते थे तो सीधा कदम रखते थे, और फिर जिस सफ में कदम रखते थे सीधा कदम रखते थे, इसलिए कि ये रसूल कायनात की सुन्नत, नबी पाक का तरीका है। ये ऐसा बेहतरीन मुस्तहब अमल है जिससे अजर मिलता है। तो भाई अपने आप को संवारना, अपने किरदार को संवारना, फिर उससे बड़ी बात जो आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ने हमें सिखाई है वो ये है कि मुसलमानों को इल्म दीन से वाबस्ता होना चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का सारा काम ही इल्मी है, सारा। 1000 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और मुख्तलिफ उलूम पर, यानी 100 से ज्यादा उलूम पर उनकी किताबें। ये जो नौजवान थोड़े से मास्टर की डिग्री रखने वाले हैं, ग्रेजुएशन से ऊपर है, वो मेरी बात पर गौर करें, आप सर्च करें, किसी वक्त आपको मिलेगा कि उन पर कितनी ज्यादा PhDs के मकालाजात लिखे गए। उनकी एक एक किताब पर लोगों ने तहकीक की है तो पूरा पूरा PhD का मकाला लिखा गया। ये आज जो आपने हाल किया ना अपने स्टेजों का, कि जाहिल लोगों को बुला लिया, 2-4 जो है वो इधर उधर के अशार, किसी मुस्तनद आलिम के शेर भी नहीं, और जनाब वो 2-4 चौधरी नोट लेके आगे बैठ गए और उन्हीं की सदारत हो गई और उन्हीं के नाम शेर हो गए और पैसे फेंके तो मूवी बन गई। ये मिजाज हमारा नहीं है। आला हजरत ने तो इल्मी काम किया है। एक सर थे यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, रियाजी के बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, तो रियाजी के एक मसले में उलझ गए, वो हल नहीं हो रहा था उनसे। आला हजरत बरेलवी के एक शागिर्द सैयद सुलेमान बिहारी रहमतुल्लाह ने वहाँ उस्ताद थे, तो वो कहने लगे आप हमारे हजरत के पास चलें। तो वो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल है मौलवी को रियाजी कैसे आती होगी। नहीं ना कुछ लोग मानते। मौलवी साहब कहते हैं मैं दरसे निज़ामी पढ़ा हूँ, तो कहते नहीं थोड़ी तलीम की नहीं, कहते नहीं दरसे निज़ामी कीता नहीं, वो तो ठीक है तलीम की नहीं। अच्छा उसकी नज़र में तालीम वही है जिसने 4 दफ़ा सैपली दे के मैट्रिक पास किया हो और एक आध पेपर में स्टार भी मिला हुआ हो, वो तालीम है। और जिसने पूरा दरसे निज़ामी पढ़ा उसे कहते हैं यार दसो तलीम की नहीं। क्या तालीम, किसका नाम आपने रखा है? ये मेरा मौजू नहीं और इतना टाइम नहीं, वरना मैं थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालता। आमदाम बरसरे मतलब मानते तो नहीं ना लोग के मौलवी भी पढ़ा लिखा है। तो कहा आप चले ना मेरे साथ आला हजरत के पास। तो कहते हैं चूंकि मेरे दिल में था कि मसला तो हल होना नहीं, तो मैं तो इस मसले के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके रिसर्च करूँगा। तो चूंकि मेरे वो कुलीग थे, इकट्ठे काम करते थे, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं आपके साथ चलूँगा। कहते हैं असर के बाद बरेली शरीफ हाजिर हुए। आला हजरत बाहर बैठते थे, लोगों के सवालात के जवाबात देते। प्रोफेसर साहब आए, कहा हजरत मेरा ये मसला है एक रियाजी का। तो आला हजरत ने उसको देखा, ये नौजवान तवज्जो करें ज़रा। तो एक कागज कलम मंगाया, चंद लाइनें लगाई। थोड़ी देर गुजरी तो कहा जनाब जरा देखिएगा भला जवाब दुरुस्त है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं मैंने वो देखा तो 2-4 दफा मौलवी साहब की सादगी देखी। सादा सा इमामा, सादा सा लबो लहजा, सादी सी चारपाई और सादा सा घर और सादा सा इदारा और सादा सा आंगन।
لیکن انہوں نے جب وہ مسئلہ میرے ہاتھ میں تھمایا تو چائے کی پیالی گویا گرنے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ شیخ آپ نے ریاضی سیکھی تو کہاں سے سیکھی اور کیوں سیکھی؟ کہنے لگے نہیں، ہم نے ریاضی کو سیکھنی تھی، ہم نے تو قرآن و سنت سیکھا۔ تو حضرت پھر یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے وہ وراثت کے مسئلے حل کرنے ہوتے ہیں نا، کسی شخص کا انتقال کتنا ملے گا، تو پھر بیوی زندہ ہے تو کتنا ملے گا، تو اگر بیٹی نہیں ہے صرف بیٹے ہیں تو کیا ملے گا۔ وہ وراثت کے مسئلے سیکھنے کے لیے تھوڑا بہت حساب کتاب سیکھا تھا۔ ہمارا تعلق ریاضی سے نہیں، ہمارا تو اس علم سے تعلق ہے جو مدینے والے کے سینے سے پھوٹتا ہے۔ تو بھائی آج ہمارا مزاج علمی نہیں، عام مسئلے بھی لوگ نہیں سیکھتے۔ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو مسائل آنے چاہیے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، کہ 6 مہینے پہلے فرنیچر کا آرڈر دیتے ہو شادی سے، 2 مہینے پہلے کپڑوں کا آرڈر دیتے ہو، اگر 15 دن پہلے بچی کو کسی معلمہ کے پاس اور بیٹے کو کسی مفتی کے پاس لے جاؤ اور نکاح اور طلاق کے مسائل بھی سکھاؤ۔ 20 ٹیلی فون روز آتے ہیں کہ میں 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر مسئلے کا پتہ ہو، کٹھی طلاقیں نہ دیں تو بڑے سارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے مزاج علمی دیا ہے، کتاب و سنت سے جوڑا ہے۔ یہ وہ والے صوفی ہیں جنہوں نے ساری زندگی طریقت کی ہے، لکھا فتویٰ ہے، بتایا کہ مفتی مولوی خشک نہیں ہوتا، اصل میں تو وہی عاشق رسول ہوتا ہے۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں، چونکہ نماز کا ٹائم قریب ہو رہا ہے کہ میں کوئی لمبی بات کر سکوں۔ ایک آدھ بات مزید آپ کی خدمت میں 2-1 منٹ میں کر کے آگے پروگرام چلے گا کہ دعا کرنی؟ اچھا، آپ تھوڑی توجہ کریں، ایک آدھ بات ضرور آپ نے سننی ہے۔ ایک خاص بات اعلیٰ حضرت کی جس کو یاد رکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نا اسلامی تشخص پر بڑا زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمان کا اپنا ایک تشخص ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ میں جٹ ہوتا ہوں، ایک یہ کہ میں رائی صاحب ہوتا ہوں، تو ایک میں فلاں صاحب ہوتا ہوں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ہمارا تشخص ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنا وہ تشخص کبھی بھی ضائع، ہم حضور کے غلام ہیں، یہ تشخص اپنا کے رکھنا۔ ہماری اصل پہچان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل کو چیر کے 2 ٹکڑے کرو گے نا تو ایک پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اس قدر وارفتگی ہے دین کے ساتھ۔ مومن ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ کبھی بھی وہ انگریز کی عدالت نہیں گئے، وہ کہتے تھے یہ کچہری ہے، عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو۔ مسلمانوں کا جو تشخص ہے کہ ہم مومن ہیں، اس تشخص کو برقرار رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج نہ ہم اور کئی فخر کرتے ہیں، میں فلانا ہوتا ہوں، فلانے علاقے کا ہوتا ہوں، فلاں قبیلے کا ہوتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ بھی کہا کر میں حضور کا غلام ہوتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہماری سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں۔ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ نسبت کیا کرتی ہے؟ فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ میں اس پر حدیث پیش کر سکتا ہوں کہ حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پہ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، رشک کریں گے۔ فرمایا فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری۔ کیوں؟ کہتے ہیں فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے، رسول اللہ پر میں قربان ہوں تو اللہ کے فرشتے بھی مومن کا حیا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے کعبے میں کھڑے ہو کے کہا تھا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، پر میرا کلمہ پڑھنے والے مومن کی شان اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، مومن کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنا تشخص نہ خراب کرنا، ہم مومن ہیں، اس پر ناز ہونا چاہیے۔ انسان کو کبھی کبھی 2 نفل اس لیے بھی پڑھ لینے چاہیے، شکر ہے اللہ کا میں مسلمان ہوں۔ یہ ضرور اپنی زندگی میں
चीज़ पैदा करें। जब आप मोमिन होने पर फ़ख्र करेंगे, कलेजा बड़ा ठंडा होगा, बहुत सारी मायूसियाँ वैसे ही दूर हो जाएंगी। आप समझ गए बात? तो जब आप औरादो वज़ाइफ पढ़ेंगे, मफ़हूम समझ के पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह शख्सियत पर उसका असर भी होगा, तबीयत में ठंडक और ठहराव आएगा। अब इन सारे औरादो वज़ाइफ में जहाँ तक मसला दुरूद पाक का है, तो जब आप हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करेंगे ना, नबी करीम की बारगाह में, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर दुरूद और सलाम। तो मुझे आप बताइए कि जब आप इस सीगे के साथ बावुज़ू होकर अच्छी नीयत के साथ महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ेंगे और आप कहेंगे कि मैं उस महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ रहा हूं जिन्होंने मुझे जीना भी सिखाया है, रहना भी सिखाया है, मरना भी सिखाया है, और जिन्होंने मुझे अखलाक से भी आगाह किया है, अज़मत किरदार से भी आगाह किया है, वालदैन के मकाम से भी आगाह किया है, बच्चों पर कैसे शफ़क़त की जाती है ये भी बताया है, पड़ोसियों के साथ कैसे गुजारा करना है ये भी बताया है, और उसी महबूब ने तो मुझे मेरा अपना आप भी समझाया है कि तू कौन है, कहाँ से आया है, किसने तुझे पैदा किया, ये भी तुझे महबूब ने सिखाया है। और रब करीम से भी तेरा ताल्लुक नबी करीम नहीं बनाया है। अब इस तसव्वुर के साथ जब आप दरूद पाक पढ़ेंगे तो किस शान से आप सलाम अर्ज करेंगे, सलाम अर्ज करेंगे, और फिर लुत्फ क्या है, सुरूर क्या है कि अल्लाह फरमाता है ये जो तुम दरूद पढ़ते हो ना, तो मैं भी अपने नबी पे दरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं। जब अल्लाह और फरिश्ते भेजें तो फिर तो मामला ही और है। रब का दरूद भेजने के बाद किसी और की ज़रूरत नहीं रह जाती। ये जो हमें हुक्म दिया गया है तो ये हमारी सआदत के लिए दिया गया, ये हमारी सआदत के लिए कि हम पर करम हो। देखो जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं ना तो आपके इर्द गिर्द रहमत का इशार होता है, आप रहमत में नहा जाते हैं, आपके चारों जानब करम ही करम होता है। तो मुझे बताइए जब चारों जानब रहमत होगी तो कोई बीमारी रह जाएगी, बेरोजगारी, बेबरकती, बेसकूनी, कोई तलखी, कोई तबीयत के अंदर किसी किस्म की बेकरारी रह ही नहीं जाएगी। क्यों? हुजूर ने फरमाया तो एक बार दरूद पढ़, रब 10 बार रहमत करेगा। असल में ना आप रोज बातें सुनते हैं ना हम दीन की, तो हम कभी गौर नहीं करते कि भला ये बात क्या है। ये कभी थोड़ा सा तजर्बा करना, किसी को 1 रुपए पे 2 मिलने लग जाए ना, हो सकता है वो मकान बेच के भी दे दे, कहते 1 दे 2 मिलन डे ने, मैंने घर भी नहीं रहना, ये भी मैंने लगा देना, इन्वेस्ट कर देना, तो डबल हो रहा है। किसी को पता चल जाए 3 गुना मिल रहा है तो लोग कहते हैं यार ये नहीं होता, आप कैसी बात करते हैं, 3 गुना प्रॉफिट कैसे आ सकती। आपने पैसा इन्वेस्ट किया है 10 रुपए और आपको मिल रहे हैं 40, ये कैसे हो सकता है, मुमकिन कैसे? बड़ा मुश्किल काम है। आप देख ले लगा के लोग बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद महज गुजारा होता है। लेकिन ये करीम का करम तो देखो, यानी आप किसी को 1 बार सलाम कहें, इधर देखो मेरी तरफ, उसने क्या 10 दफा कभी वालेकुम सलाम कहा है? होता ही नहीं भाई। कोई 1 बार कह दे तो मेहरबानी, लेकिन ये उस करीम का करम तो देखो। फरमाया तू 1 बार दरूद पढ़, तेरे ऊपर 10 बार रहमत की जाएगी और तेरे 10 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अब मैं कोई ऐसे लोगों से बात करता जो कोई सलूक की मनाजिल तय कर रहे हैं, जो कोई मुराकबे को बैठते हैं, जो कोई रात को कुछ देर
اللہ کے حضور بیٹھتے ہیں, کوئی تزکیہ تصفیہ کسی شیخ سے تربیت لیتے ہیں, تو وہ حدیث کے اس اگلی بات کو سمجھتے کہ یہ کتنی بڑی بات, یعنی لوگ تھک گئے, زندگیاں گزر گئیں, لیکن اللہ کو پانا اور اس کے قرب کی طرف درجے بلند ہونا, بیچارے جنگلوں میں صحراؤں میں عبادتیں کرتے, دنیا سے رخصت ہوئے, پر بلندی درجات اللہ کی طرف درجے بڑھنا یہ مشکل کام ہے. اور ایک درجہ کسی کا بڑھ جائے تو بڑی بات ہے. حضور فرماتے ہیں تو ایک بار درود پڑھ 10 رحمتیں نازل ہوں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجے بلند ہوں گے. تو سارا تصوف تو درود میں آ گیا, ساری طریقت تو درود و سلام میں آ گئی, معرفت ساری تو یہاں آ گئی کہ تو ایک بار درود پڑھ 10 درجے بلند ہو جائیں گے. ہم نہ توجہ نہیں کرتے, بعض چیزیں بڑی پرافٹ والی ہیں پر ہم اس پر توجہ نہیں سمجھ آئی گل دی. چنگا بھلا کام چلتا ہوں, ابا جی دی پہلی بھی ہے 10 کو کلے تے کام بھی کہا ٹھیک ہے, پر منڈا ہوتا ہے میں باہر ہی جانا ہے. وہ کہتا ہے یار اپنا کاروبار ہے, یہاں سب ٹھیک ہے, اور یہ کہ تجھے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی, رہے گا بھی اپنوں میں. پر وہ کیا کہتا ہے, میں انہوں بابا بلے شاہ صاحب آکھیا بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے, جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں میں نے وہ فلاں بڑی جگہ پہ جانا ہے اور وہاں جا کر کے میں نے وہ بلند مقام حاصل کرنا ہے. تو میرے عزیز آپ یہ تو غور فرمائیں کہ آپ تو درود و سلام پڑھیں تو آپ کو درجات مل رہے ہیں, آپ پر کرم ہو رہا ہے, عطائیں ہو رہی ہیں. شرط کیا ہے, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ. درود شریف پڑھ لینا ایک دفعہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. بس ایک دو بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں, غور فرمائیے گا. تو آپ کچھ نہ کچھ تو سارا دن بندے نے کرنا ہوتا ہے, سارا دن. تشریف رکھیں جی, اللہ جزاب دوست بیٹھ جائیں, مسجد ہے نا جی, تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہترین صلہ عطا کر. تشریف لانے پر سب دوستوں کو اللہ بہترین اجر عطا فرما. گرمی چونکہ زیادہ ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے بات جلدی سمیٹ دی جائے. بھائی یاد رکھیں سارا دن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. انسان کی طبیعت کچھ دیر کا سکون مانگتی ہے, اس کی طبیعت کچھ دیر کا وقفہ مزاج ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام نے 24 گھنٹے عبادت ضروری کیوں نہیں قرار دی؟ دن میں 5 وقت آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے آئیں تاکہ آپ تسلی سے, یعنی کچھ صحابہ نے کہا تھا, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم ہر روز ساری رات نفل پڑھیں اور ہر روز نفلی روزہ رکھیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا, فرمایا میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں, چھوڑتا بھی ہوں, میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں. حضور فرمانے لگے تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے, تمہاری آنکھ کا بھی تم پہ حق ہے. مجھ سے آپ ناراض نہ ہونا, یہ جو لوگ بہت بزنس کرتے ہیں نا, بہت ہی زیادہ, آپ کا خیال ہوتا ہے بڑے سخی لوگ ہیں, لیکن جتنا کام پھیل جاتا ہے اتنا بندہ بھی پھیل جاتا ہے, آزمائش میں آ جاتا ہے. 4 موبائل ہیں, کسی کو کوئی بات سنا رہے ہیں, حافظے کمزور ہو جاتے ہیں, ذہن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. اب طبیعت بریک مانگتی ہے کچھ تھوڑا. آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کیوں جاتے ہیں 4 دن میں ٹھنڈی جگہ پہ رہا ہوں, یہ 10 دن میں ذرا تھوڑا ادھر نکل جاؤں, کیوں؟ سکون چاہتے ہیں. سکون کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے تو میرے نبی پاک پہ درود پڑھ. یہ تھوڑا سا نا وقت نکالے بندہ, باوضو ہو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مراقبہ کریں, ٹھہراؤ کریں, یہ اصل میں نا کسی سے باطنی تعلق چاہتے ہیں. میں ایک دفعہ نا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا, وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے, تو
डॉक्टर साहब उन बुज़ुर्गों से कह रहे थे आप बीमार नहीं परेशान हैं, तो आपके दिल में जो बातें हैं वो सारी कह दें, आप किसी से दिल हल्का कर दें, आप ठीक हो जाएंगे। तो बुज़ुर्ग पता क्या कह रहे थे, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इन्होंने कोई नहीं कहनी, ये जो आपसे वादा कर रहे हैं ना मैंने कह देनी है, इन्होंने कहनी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल महफिल ज़िक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।